Hi, very good morning, students. Hi, good morning, everyone. Very good morning, students. I think you can hear my voice. I'm clearly audible. Very good morning, Nitya. And Uma is here for today's class. Yes, many have joined. Very good. Good morning, everyone. Bhumika, Netra, Sagar, Sudeep. Many are there. Anupama, Josna. Yes, Arun Kumar, Sumitra. Very good morning to each and everyone who are present in today's class. Yes, very good. So before starting today's day 3 crash course, certain instructions I would like to give so that you will be clear, like while listening to the lesson, how you have to listen to the lesson. And also, you don't have any disturbance in between if you follow these. Very good morning, Sumitra, Harsha, Umesh, Badigar, Preksha, Purti Aradhya, Mahesh, Ravi, many are there. Very, very good morning to each and everyone who are present in today's class. Okay. Students, today, before starting the class, okay, I would like to give certain instructions. See, many were telling like, ma'am, there is some audio problem. See, as I told you at the beginning of the day 1 course itself, I don't have the, a very good equipment for recording. With the basic equipment, I'm recording. Okay, only to help the students. So if you are using the uh, earphones to listen the lesson, please remove your earphone. Okay. So, and in the YouTube, okay, please go to settings where you're playing the video in that particular area and check the video quality. If you check the video quality, you will come to know that what is the video quality you're watching my video, so that increase the video quality. And second thing, as I told you, remove the headphones and listen the video without headphones. If you do so much, definitely the video will be clear, and you can hear very clearly. At least to the 95% level, you can hear my voice clearly. Okay, so I think you will follow this. So by saying so much, I'm starting today's class. Okay, please follow these two things. Remove your headphones and also improve the video quality. Okay, because as few students told, like they could not see the letters and all, I have increased the size while typing today. So I think everybody can see the entire screen. Can you see the entire screen? Reply. Very good morning, each and everyone. Reply, can you see my screen? Yes, many are there. Rahul, Likita, Gagan, Kiran, Pramata, Preksha. Yes. Very, very good morning, each and everyone. So without delaying, I'll start today's class. So today is the day 3. So we have already, completed the life process lesson. So I have started the pre-crash course for your board examination preparation. Karnataka board examination 2022 preparation. We have started the pre-crash course. Okay. So I think most of you have got the PDF of the day 2 video, because I have posted the PDF of that particular video in the Telegram group. Most of you have got, I think. Okay. If you got, please use it. Okay. Go through all the questions once again and read all the answers once again without wasting the time. Use the material whichever I am providing to you. So definitely it will be helpful for your examination preparation. Okay. So today we are dealing with the next lesson, that is the control and coordination. So we are dealing with the next lesson, that is control and coordination. So shall I start the class? So most of you are here. Shall I start the class? So those who could not join the Telegram group, the link is given in the description box below. Find the link and join. If you have not downloaded the
Telegram, please download in your telephone. It is not going to cost you from the Play Store. Easily you can download. Okay, so download it and you have to use it at Telegram. Whatever the notes or whatever the content I'm explaining, I'll be sharing there. Yes. So most of you are saying yes. Without delaying, I'll start today's class. See, when we talk about the control and coordination, the name itself says, name ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, control and coordinate. ನಾವು control ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, coordination ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. See, every living organisms in the atmosphere, every living organism, either it may be plant or it may be animal, okay, they respond and they react to the change in the environment around them. ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, and the changes in the environment to which the organism respond and react, we will call it as a stimuli. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, that is a response you are showing towards me. Okay, so if I say something, okay, take the pen and paper, note down the points which I am explaining in today's class. That is the response which you are doing for the words which I am telling. Okay, so these are certain changes. ee riti pratiyondu changes, every changes in the environment where the organisms are going to respond and also to react. This particular sentence, we can define it as stimuli. Okay, we will say it as a stimuli. So we will respond to what are the factors you want to understand. See, we will respond to light, we will respond to the sound, we will respond to the heat, cold, smell, and we will also respond if somebody touch or something happens in our surrounding. So we will do these things. Okay, so this particular concept we will call the stimuli. You must know the basics ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಮುಲೈ. As I told you, both the plants as well as animals, they both respond. They both respond to the actions or the changes that is happening in their environment. Okay, but in different manner. Plants say ಬೇರೆ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೋತ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ we will perform by using the different sets of organs. Okay, so that is the reason ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮೈ explanation, right? If it is yes, please drop yes message very quickly so that I'll continue very quickly. You are able to follow the introduction, right? Yes? Yes, very good. I'm getting the response, very good. So, as I told you, control and coordination takes place in both the plants as well as animals. The control and coordination in the animals is brought in all
with the help of two main system ಏನಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದನೇ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ we are going to study in this lesson is, first one we are going to study about the nervous system ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ is endocrine. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. The nervous is all about the nerves, neurons present in our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ನರ್ವ್ಸ್, ಈಗ ನರ್ವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ನರ್ವಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ and also the nephrons. Neurons is present in the nervous system, nephrons is present in the kidney. Okay, so we are dealing with the neurons now. So neurons is present in the nervous system. Endocrine andre enu? See, endo andre first of all inside anta artha. So this is the system where what happened, the secretions from the organ directly add into the blood. ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಸರ್ಟೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, I hope you have understood this concept. Okay, so what are we dealing with? Mainly we are dealing with nervous system and endocrine system in case of animal control and coordination. Yes. Next, now we are starting with nervous system. Nervous system ಬಗ್ಗೆ first ನಾವು focus ಮಾಡೋಣ. Nervous system ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Complete control and coordination, it is no, they are provided by the nervous and also the muscular tissue present in our body. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್, ದಿಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಮಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ನರ್ವು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವು, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ it is having a name, it's a word, it is having a word, we'll call it as neurons. Okay, nervous tissue is made up of a network, organized network. So ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. both are having the same meaning. Okay, nerve cell or neuron, and this is a specialized for conducting the information via electrical impulses from one part of the body to another. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್? ವಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಯಾ, ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ so that will reach to your brain very quickly, or anything which is suddenly happening around you will happen quickly. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it has to travel through our nerve cells ಅಥವಾ neurons quickly. So ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it will travel through electrical impulses. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I will tell you. Okay, so you must know, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವು ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್. ಯು ನೋ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಐಸ್, ನೋಸ್, ಇಯರ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್, ಟಂಗ್, ಇದು 5 ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಐಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಸ್ಟೇಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ಆಡಿಯೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೋನೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ ಇದು ಫೋನೋ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ, ನೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಫೋಟೋ, ಥರ್ಮೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತದ್ದು ಆಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್.
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇರುವಂತ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1% ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. 1% ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಟು ಡು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ be serious on your life and focus on what you have to learn. Okay, yes, so these all are the examples for the receptors. So now we are coming to the main topic, neuron. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ is present in the every part of the sensory organs. Every part of the sensory organs ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. You can observe here. See, if you look at the neuron, this is the structure of neuron. ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾವ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. If you look at this is a upper body of the nerve cell. We will call it as a cell body. Cell body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Cell body ನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, you can see at the middle there is a presence of the nucleus. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ as dendrites. ಸೊ ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್. ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಆಕ್ಸಾನ್. ಆಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್. ಈ ಆಕ್ಸಾನ್ ಎಂಡ್ ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಾನ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸುತ್ತ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಕ್ಸಾನಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಟಿಪ್ಸ್, ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನೇ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್. ಈಗ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆದಂತ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಕ್ವೈರ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫರ್ದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸಾನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಾನು, ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಾನಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಆಕ್ಸಾನಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ there is millions of neurons. There is millions of neurons in the nervous system. Okay, and ಒಂದು ನರ್ವ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ಗೂ there is a small gap. There is a small gap between one nerve and another nerve. And this gap between the nerves, we will call it as synapse. Note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I think ನೀವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ನೀವಾಗ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ಮೈ ಪ್ಲಾನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ನರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ನರ್ವ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ synapse. Synapse is a gap. SYNAPSE. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇಂದ ಆಕ್ಸಾನ್ಗೆ, ಆಕ್ಸಾನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ while it passing to another neuron or nerve cell, it will change into chemical impulse. ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನರ್ವ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಟಿಪ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಟಿಪ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, so very important and very easy to remember. So next concept ನಾನು explain ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು reflex action. Very important students, you have to take care about all the important concepts which I am explaining now. Okay, so ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಡನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಡನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಡನ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಆರ್ ದ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ಅ ಪೆನ್. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೆನ್ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಐಸ್ ನ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಈ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಸ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಸಡನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಆಕ್ಷನ್ or immediate action which is happening to the stimulus in your environment. Okay, so example ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is mean by reflex action and what is mean by reflex arc. reflex action ಗೂ reflex arc ಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಅದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಈ ಪಾತ್ ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ವೇ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಪಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೆಸೇಜಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏರಿಯಾಗೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಯ್ತು, ವಾಪಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. I think my screen is clear, children. If you are saying my screen is not clear, it is very, very clear. Please, I request you to change the video quality in your video, that is settings, in the YouTube video settings. Okay? Screen is very clear. Okay? And those who are joining now, very good morning to each and everyone. Many are there in today's class. Yes, this is the difference between reflex action and also the reflex arc. Okay? I told you reflex action is nothing but the quick or the sudden or the immediate response of the body. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 mark ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾತ್ ವೇ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಪಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಆ ಪಾತ್ ವೇ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಾಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, now here I am showing a hot object. So ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ, this is the skin. So skin is your sensory organ. So ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್. ಓಕೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್, ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ರಾದರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sensory nerves carry the information to spinal cord, and in the spinal cord you can see there is interneuron ಅಥವಾ relay neuron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So there the message will process. Electrical impulses ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will get back through the motor neuron. motor neuron ಇಂದ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ motor neuron ಅಥವಾ efferent ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. motor neuron ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀಜನ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ದೂರ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. Yes. Students, can you please tell me now whether you understood what is the difference between reflex action and reflex arc? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆದಷ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ and then explaining you, because when you read a question in exam, the major thing is you have to analyze the question. Did you understand? Yes, tell me, is it clear? Reflex arc is most important diagram ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ನ ಒಂದು ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಿಗರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Next, now let us go for next concept, responses that happen, okay, in your body. The responses are actually three types. Three types of response ಆಗುತ್ತೆ. First, voluntary action. Second, involuntary action. Third, reflex action. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ವಾಲಂಟರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ವಿತ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ, my dear students, go and get the textbook of your class 10th part 1 and open the page number so and look at the line number so ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲೈನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 minutes? I may say like this. You can hold your nose and try to control your breathing for some time, but ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If I say that, can you stop your heartbeat, that is the heartbeat ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, is it possible to stop your heartbeat, or is it possible to stop the respiration? Or I may tell you, can you stop, digestion of food which is taking place in your body for certain time ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, it is not possible. ಫನ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. The actions which are under your control, we will call it as voluntary action, and the actions which is not under your control, we will call it as involuntary actions. The third type of action ಏನು? reflex action. So reflex action ಏನು? The reflex action is the sudden action. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, so now it's a very important time to know that how are these actions are controlled by. Very important students, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ದೆ? ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಈ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ 4 brains ಅಲ್ಲ. It is the front brain of your front part of your brain. Okay, so ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ 4 brain, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ 4 brain ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ 4 brain. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ 4 brain? ದ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
thinking part of the brain, yaudu forebrain. Okay, and how can you control the actions like talking and writing? It is controlled by our forebrain because it is a voluntary action. Artha aitala? Involuntary action next, it is controlled by the midbrain and the hindbrain. Brain alli three parts ide: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain is the largest part and the front part. Midbrain is the middle part. Hindbrain is the lower part of the brain. Okay, so it is controlled by, that is involuntary actions like heartbeat ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯು, that is which is not under your control, is called as involuntary action, and these involuntary actions are being controlled by the midbrain and also the hindbrain of your brain. Artha aitala? Moving to reflex action. Reflex action andre ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, it's a sudden response to stimulus. So this is controlled by the spinal cord. Spinal cord ಇಂದ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಗಿಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಏನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗೆ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 100% ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. FF ತೆಲುಗು ಗೇಮರ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. 20 days ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ವಾಲಂಟರಿ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ವಾಲಂಟ್ರಿನ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ವಾಲಂಟ್ರಿನ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿನ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, say yes ma'am, let me go for the next concept. Yes, okay, I think you understood this concept. Yes, so let us now move for next. So ಈಗ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೋಡ್. When you're passing in the road, suddenly a heavy vehicle rush beside you. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ದಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್.
Now I think you understood what is the need of this. Let us now go for a very important concept. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ವೈ ಡು ವಿ ವಾಂಟ್ ಬ್ರೈನ್? Because we are very very clever, no? How do we say we are clever? Because of our brain. Because our brain is supporting to do all the kind of actions, right? So brain is the coordinating center of the body. Okay, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೆಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಏನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ, if you want to do anything, if you don't want to do anything, your brain is the coordinating center. It will say what to do and what not to do. And this brain is further classified into 3 types. One is the forebrain, front region, middle brain, mid region, hind brain, the back side region, and the below part, posterior part ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, hind brain functions. Yes, let us start with now forebrain. What is the function of forebrain? The forebrain is the thinking part of the brain. Forebrain ನೋಡಿ ಈ ಲೆಸನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಸೆನ್ಸರಿ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹಂಗರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ different functions of the forebrain. I think you understood what is the different functions of forebrain. ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಹಂಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, so now let us move for the next second one, that is the midbrain. So if we look at the midbrain, what is the function of midbrain? The midbrain controls the involuntary actions. What are such involuntary actions? See, it may be change in the size of the pupil. Where is pupil? In your eyes. Okay, or reflex actions of head, neck and trunk. You know what is head? This is head, this is neck, this is your trunk. Okay, so the reflex actions, like whatever the things which are happening in the head region or neck region or trunk region, that is the lower part of the body antane helbodu easy agi. So these are all being controlled by the midbrain, because midbrain mainly deals with the, it is mainly dealing with the involuntary action. Okay, midbrain mainly deal with the involuntary action. Now let us understand the important function of the hind brain. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಈ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ cerebellum, second part we are knowing is the medulla, and third part is the pons. The pons, medulla and cerebellum, these are the 3 different areas present in the hind brain. What is the functions you need to understand here? The hind brain, first
ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ನೋಡಿ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಮ್. ಅಂಡ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಚರ್. ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೀವು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ posture and body balance is controlled by the hind brain. Okay, and you know, medulla, what is the important function of medulla? It also controls the involuntary actions like blood pressure, saliva, regulation of respiration. So blood pressure ಆಗಿರ್ಬೋದು, saliva ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, you cannot control it. Okay, it is an involuntary action. And the regulation of respiration, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hind brain ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ different function. Okay, so you have to know the different functions, okay, of the hind brain and also the forebrain especially. I think you're clear with this concept, children. If you're clear, say yes. Let us go for next topic. So you have to know the functions of forebrain. It controls the voluntary actions. Hind brain and midbrain, it will control the involuntary actions. And you must know what is the particular action which is being controlled by the forebrain, midbrain and the hind brain. Yes. Mouth watering. Yes, agate. Yes. Okay, I think most of you are clear with this concept. Let's go for the next concept. Yes, next concept is how can you protect your brain and spinal cord? See, brain, this is a very general topic. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CSF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CSF ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. CSF ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆರೆಬ್ರೋಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಲ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ protected by it and spinal cord is enclosed by the vertebral column. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೇಳುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The electrical communication, and that is nothing but the electrical impulse. Electrical communication is nothing but the electrical impulse. Okay, the electrical impulse will reach your body only to those cells which are connected to the nervous tissue. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಜನರೇಷನ್ and the transmission of an electrical impulse, the cell takes some time or to that is some rest anta helbodu, to reset the mechanism before transmitting the another impulse. So adrinda enagutte, cells cannot continuously create the transmit the electrical impulse. Understand, very important, you want to understand electrical communication. ನಾವು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ
message will travel from one cell to another cell. It is traveling from one cell to another cell. Okay, so as it is traveling the messages from one cell to another cell, what happened? To travel the message after, or after traveling the message, what happened? Cell takes some rest. Understand? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ 2 seconds ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಟು ರೀಸೆಟ್ ಮೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಟು ರೀಸೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ರೀಸೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ take some rest. So that is the reason what happened, electrical impulses cannot travel continuously, or it cannot generate continuously. Understood? Whereas the plants do not have any nervous system. See, an electrical impulse something nan yen helta idini, this will happen generally in the human being's body, whereas in the plant body, the plants do not have a nervous system. Do plants have nervous system? Plants alli nervous system idya? No, they don't have neurons. Plants do not have nervous system. So chemical communication ಏನಿದೆ, chemical communication ಮುಖಾಂತರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Plants do not have a nervous system, but chemical what is that communication, what is that will help to overcome the problem in the plants, and it will also pass the information in the body of the plants. So you have to understand and note down this particular point. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. So why the plants, why ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ, so plants do not have the nervous system, then how can the electrical information will travel in the plants ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, it will happen through chemical communication. Chemical communication ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will happen. Okay, yes. So now very important topic, we are going to deal with the movements in plants. So movements in plants we have to understand. So movements in plants only, we have two types of movement, that is independent of growth, and one more is dependent on growth. Independent on growth, dependent on growth ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು 100%. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ನ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲೇನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್, we will call it as independent growth of the, that is the independent plants, because they are not depending on the growth. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, plants use the electrical impulses. Plants use the electrical impulses, that is the means to convey the information from one cell to another cell. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ವೇ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಗ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೇ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, cells present in the leaves will change their shape by changing the amount of water. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೈನ್ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಗ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು, ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೀವ್ಸ್ ಡ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ yes ma'am, we understood. So I can go for next. Plants hormones ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. We are dealing with plants now. Yes, Prashant Jadhav is giving right answer which is related to this particular concept. ಇದನ್ನ ನಾವು nastic movement ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, very good. At this particular point we can say this. So touch me not plant ಏನಾಗುತ್ತೆ, nastic movement ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. It shows the nastic movement. Why? Because it is suddenly responding and it is not depending on the growth. Okay, I think you understood the independent growth of plant. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ cells change their shape by changing the amount of water in them. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಡ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Now let us go for the next one, that is dependent on growth. Dependent on growth ಅಲ್ಲಿ these movements are tropic movements. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಶೋ ಮಾಡುವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ತೋರಿಸುವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we will call it as independent, that is tropic movements anta helತೀವಿ. The plants we will call it as independent plants, and response we will call it as tropic movements. Okay, so very very important. Tropic movements ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, very important. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Yes, repeat ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಗರ್. So what exactly you want me to repeat, please drop in the comment section. By the time I'll be continuing the next topic. Yes. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದ ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಥಿಗ್ಮೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ದೆನ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಬಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ಕೊಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೈ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಗ್ರೋಸ್ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಗಿಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ದೂರ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will grow very fastly. Understand? And this causes circulating of tendril around the object. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಏನಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಗಿಂತ ಇದರಿಂದ ಅವೇ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೂರ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಕಿಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೋ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ or I can say still better, the plant movement towards or with response to light ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, or movement towards light ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Plants respond towards light, we will call it as phototropism. Geo, the plant show respond towards the gravity ಕಡೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. So the plant which show response towards the chemicals, we will call it as chemotropism. Next, hydro ಅಂದ್ರೆ water, tropism ಅಂದ್ರೆ movement. Plants which show response towards the water,
we will call it as hydrotropism. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್, ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಕೀಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. The plant which shows respond towards, okay, the particular things, we will call it as phototropism, geotropism, chemical chemotropism, and also hydrotropism. Yes, very good. So if you are giving the proper response, yes, I'm happy for it. So now let me ask you a question. See, if I take the stem, okay, so which part of the stem is the positive phototropic? That is, if I take, let me take the whole plant. Instead of taking the stem, let me take the whole plant. So in the whole plant, okay, if I take the stem is an example for positive phototropic or negative phototropic. Please answer whether it is a positive phototropic or negative phototropic. Stem is an example for, yes, stem andre is nothing but shoot only. Positive or negative anta kelta idini. Yes, first correct answer is given by Nitya, followed by Karthik and Mantesh. Many have given, okay, positive. Okay, ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ಏನಿದೆ, ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅವೇ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ವೆರ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬೌವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. See, you have to know what is meant by hormone. Hormone definition kuda keltare. See, chemical compounds which help to coordinate the growth, development and response to the environment, we will call it as plant hormones. Okay, plant hormones are of 4 types, very important. 4 types. And the first one auxin, second one gibberellin, third one cytokinin, fourth one abscisic acid. Very, very important. In the exam only 99.99% ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಸಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ 4 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬ್ಬಲಿನ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್, ಆಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬ್ಬಲಿನ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಈ 3 ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬ್ಬಲಿನ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಆಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಕ್ಸಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ಆಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅಟ್ ದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶೂಟ್ ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಲಾಂಗರ್. Auxin helps the cells to grow longer, and it is involved in the phototropism because it is showing the positiveness towards the light. Okay, so it is showing the positive phototropism. I think you understood what is the function of important agi tilkolbekagirodu. It is synthesized at the shoot tip, helps to grow the cells longer. Moving to gibberellin. Gibberellin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It helps in the growth of the stem. Gibberellin help in growth of the stem. Okay, cytokinin. Cytokinin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ cytokinin will promote the cell division and it is present
ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಜನ ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ cytokinin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ cytokinin is very very importantly you want to understand. It promotes the cell division and it is present more in the concentration in the region of fruits and also in the seeds. So these three are the growth promoters. Moving to last, growth inhibitor, and the one which is stopping the growth. Abscisic acid. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್? ನೋಡಿ, ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂತಾ ಹೊಂಟೋಗ್ತಿತ್ತು. there was no stop for it. Abscisic acid ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಸಾಕು. ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. somebody was asking about the thigmotropism. let me come back. ನೋಡಿ, thigmotropism ಅಂದ್ರೆ the response which is happening with respect to touch ಆದಾಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ we will call it as thigmotropism. I think you understood. ಸೊ chemotrophism ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ನ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ shows the growth towards the ovule. Okay, so idu chemicals na with respect to chemicals haagtirodu. So growth of pollen tube towards the ovule is an example for chemotropism. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, 5 to 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, now let us go for the next concept and the last concept of this particular lesson, hormones in animals. So ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮೋನ್. The hormone is nothing but it is a chemical substance which coordinate the activities of living organisms and also their growth. Okay, living organisms na growth na ಅವರ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we will call that particular substance, we will call it as hormones. What do we call? We will call it as hormones. So hormones na nodadadre, see, first of all there are so many hormones in the body. Before that I would like to tell about endocrine gland. Beginning of the lesson alle nanu nimge endocrine gland ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Endocrine gland ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, they are the glands, or these are the glands which secrete their product directly into the blood. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಅದರ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. Directly they are adding the secretions into the blood. So we are going to deal with certain set of endocrine glands in this particular lesson, which you need to definitely 100% focus and understand. Okay, hormones ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Define hormone anta. Hormone is a chemical substance which is help to coordinate the activities inside the living organism's body for their growth. Endocrine gland andre enu? It's a gland which secrete the products directly into the blood. Let us now talk about the first animal hormone, thyroxine. This thyroxine, where is it present? ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ,
ಓಕೆ, ಏನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು. First, we are dealing with thyroxine. Thyroxine is a hormone which is released by a gland called as thyroid gland. And this thyroid gland is present in the neck region. This region it is present. Okay. What is the function of thyroid gland? It helps in the regulation of metabolism of carbohydrates, fats, and proteins. Very important, very, very important function. Okay. They will ask in the examination, what is the function of thyroxine hormone? Thyroxine hormone help in the metabolism of carbohydrates, fats, and also the proteins. Okay, very important. Exam ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, iodized salt is advisable ಅಂತ. Iodized salt ಏನಕ್ಕೆ advisable? You have to know that also. In thyroid gland ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, the thyroid gland, this thyroid gland releases thyroxine hormone. ಈ thyroxine hormone ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ we need the iodine. Okay, thyroid gland needs the iodine to stimulate the thyroxine hormone. So thyroxine hormone release ಆದ್ರೇನೆ ಈ functions ಎಲ್ಲ perform ಆಗುತ್ತೆ. Very important. And you must know what is the problem which causes if there is insufficient release of thyroxine hormone. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಗಾಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಐಡಿನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾಯ್ಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾಯ್ಟರ್. I think you understood this concept. If you are able to follow, please say yes. Let me go for the next type of the endocrine gland. Hope you are following. Yes, very good. Most of you are answering. Yes, very good. I'm happy actually. Most of you are answering. Yes. Yes, let us now go for the next. So we are now dealing with the next type of hormone, that is the growth hormone. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಂದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ, if growth hormone fail to release the proper amount of growth hormone, that is pituitary gland fail to release the proper amount of growth hormone, so what is that condition? How that person can be, what do we call that condition as? Can anybody answer? What do we call growth hormone ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿಶ್ವಜಿತ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಲ್ಲವಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಾಜಾ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಬಾಡಿ ಹೈಟ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್? ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್? ಇಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, we will call that condition as, again the first answer is given by Vishwajit. I appreciate you, Vishwajit. Very good. And followed by the correct answers Thanu has given, and Hinjarappa and Atmika, many have given. Yes, if excess of growth hormone is released, okay, we will call that condition as a gigantism. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Next, adrenal hormone. Okay, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, tomorrow we discuss about the questions. And expected question ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ. Yes, adrenaline hormone is released by adrenal gland. Adrenal gland ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Students, you should know why do we call it as adrenal. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌವ್ ಅಂತ, ರೀನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ. ಕಿಡ್ನಿನ ಮೇಲೆಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಆಡ್ ರೀನಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌವ್, ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ರೀನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀನಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ರೀನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಕೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಫೀಲ್. ಸೊ ನೀವು ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so this hormone is released. Pallavi is adding up one more point here. Very good, Pallavi. It is also called as the flight and fight hormone. Yes, absolutely. It is called as fight and flight hormone because this is released during when we are fright to fight. I think you can understand this concept. So now bhaya paduvaga dangerous condition alli irbekadre idu release agate. Okay, I think you understood this. Yes. Let us now go for next nodi. Growth hormone released by pituitary gland. Adrenal gland releases the adrenaline hormone. Regulates in function blood pressure na, heartbeat na, breathing rate na control ಮಾಡುತ್ತೆ emergency condition ಅಲ್ಲಿ. Next we are going for next kind of hormone, that is insulin. Insulin is released by the pancreas. Pancreas ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? It regulates the growth and development. I think ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It regulates the blood sugar level. Insulin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it regulates the blood sugar level. Okay, it increases. Sometimes when it is not released properly, it decreases. What is that? The sugar level is maintained when insulin is properly released. Okay, insulin is a hormone which is released by the pancreas. Pancreas insulin hormone na release ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು blood sugar level ಅನ್ನ maintain ಮಾಡುತ್ತೆ. Let me ask you one question. Okay, are you ready? Let me ask you one question. Yes. Quick response. Yes. It leaves insulin when blood. No, you cannot answer like that. Insulin will mix up with the blood. That the way you have to answer is, answer should be correct. Okay, doctors suggest the patient to take the injections of insulin. How can you answer this question? Doctors are suggesting the patient to take the injections of insulin. Suggest ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. First and correct answer is given by Venkatesh. Yes. Let me see. Why the doctors are suggesting to take the injections of insulin to the patient? What might be the condition? Diabetes. Very good. Pallavi correctly has given answer. Pallavi followed by the Hinjayarappa and Purti Aradhya. Yes, yes. Insulin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Yes, Bhumika, Sujata, many are giving Meera, Joseph, Shivita, Manjula. Many are giving the correct answer. See, by taking the injections of insulin, okay, so the insulin injection will regulate the blood sugar level. Why do we have to take? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಐದರ್ ಟು ಟೇಕ್ the drug or to take the injections of insulin to regulate the blood sugar level in his body. You have to know this. Next bandu last two hormones idu testosterone in males, estrogen in females. They are the hormones which is present in the sexual reproductive organ. So testosterone is released by testis. You can easily remember testis, testosterone. Test anta ide. Okay, testis, testosterone. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it is helpful for regulating all the secondary sexual characters. When you enter to puberty, ನೀವು pubertyಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ adolescent age ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, when you reach 12 or 13 years, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ it is because of this hormone testosterone. And even in the estrogen, in the case of female ಏನಾಗುತ್ತೆ, all the secondary sexual characters are controlled by estrogen. And this estrogen is released by the ovaries. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, estrogen ovary. Ogen ಇದೆ ನೋಡಿ, ogen ovaries. Okay, yes, I think you understood this concept. Now let us go for next. Okay, next ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. See, iodized salt is necessary because iodine is a mineral and this is very important and essential to release the thyroxine hormone which is secreted by thyroid gland. These are the key points. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. And this thyroxine regulates the metabolism of carbohydrates, fats and also protein. That is the function of thyroxine hormone. And we must consume the iodized salt when it is necessary for the proper working of
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಐಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಗಾಯ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. Diabetes, what happened? We say that it's a disease in which the blood sugar level is increased. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸಾರಿ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೈಜಾಂಟಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಾರ್ಟಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಮೇಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಬಹುದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗೋದು, ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, my dear students. I hope you all have found the entire session useful. So please, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ, ಯಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I hope the entire session of control and coordination is useful for you. You all have understood the content. ನಾಳಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ the most frequently asked question, the most expected question, I want you all to know, because ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು. The main intention behind this science crash course is to get the maximum marks in the Karnataka board examination. Everyone have to get it. And a small request, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಟುಮಾರೋ ಅಗೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ day 4 crash course which is related to control and coordination. Okay, so now I'm going to end the session. All the best and happy learning and enjoy the day. ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ. That's all for today's class. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಲೈವ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ stay tuned to my channel. Thank you so much.